ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋर्ट ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ केस बाय केस होना चाहिए, सो मैं कोई कॉमेंट जनरली नहीं कर सकता, पर बहुत सारे लग भी रहे हैं। सो आई थिंक कईयां दी शायद कोई प्रोसैसिंग दे विच कोई गलती हो सकती है, शायद उहदे विच जिहड़ा फिल्ट्रेशन सिस्टम जां इमिग्रेशन वरत रहा उहदे च कोई गलती जां कमी हो सकती। सो असी मिनिस्टर नूं उहदा दस्सिया कि वो चैक करन उहनूं जिहड़े रिजैक्शन हो रहे, पर मैं बहुत सारे जिहड़े कि अप्रूव भी हो रहा है। सो स्पेसिफिकली कुछ कारण हजे खास समझ नहीं आ रहे कि बैकलॉग ही मेन कारण है या कुछ और भी ऐड ऑन हो सानू भी आई थिंक पता करना पैना। मिनिस्टर देख रहा है इस गल दे की रीजन करके हो रहा, और वो जिन्ना चਿਰ सानू वो पता नहीं लग रहा वो कॉमेंट करना सानू भी गलत है। पर बाय एंड लार्ज ये प्रोसैस जिहड़ा स्टूडेंट दा जनरली बहुत वधिया चल रहा सी, क्यों जिवें तुसीं कहा जे तुहाडे मार्क्स ठीक है, तुहाडे आईलेट्स ठीक है, एडमिशन तुहाडी ठीक है, डिपॉजिट तुसीं दित्ता, फिर प्रोसैस बहुत स्मूथली चलदा है। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ 1 in 4 ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਆਫਿਸਰਸ ਵਿਟਨੈਸਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕਾਲੀਗਸ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ? हजे भी असी जिन्ना मर्जी असी बराबरता कैनेडा च टीच करिए, स्कूलों KG तो शुरू हो जाता चार्टर राइट्स ऑफ हजे भी साडे सिस्टमिक बायसिस ह्यूमन बींग्स दे हैगे आ, और ये चीज़ जी देखते हैं कि होर अफसरां ने देखा कि कई अफसर सिर्फ जे किसी का रंग करके या किसी की नस्ल करके या किसी का कपड़ा करके उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया जाता, ये खत्म होना चाहिए। आई थिंक इसे करके ये रिपोर्टां और डाटा कलैक्ट की जाती है ताकि इन्होंने होर अफसरां नूं ट्रेनिंग दी जानी भी कि असली जिहड़ी है निशानियां हैगियां शकिया व्यक्ति दियां वो देखो, ना कि तुसी रेशल प्रोफाइलिंग करो कि सिर्फ ये आही मूल दा निवासी हैगा तो इहदी ज़्यादा ऑलवेज छानबीन करनी है। और सो ये चीज़ां दे विच फर्क हैगा। कैनेडियन इमीग्रेशन जिहड़ा है उहदा स्टेटस कित्थों तक पहुँच गया, कितना बैकलॉग कंप्लीट हो चुका है, कितना होना है, तो कितना समा लग सकता है ओवरऑल कंप्लीट करने दे विच? हजे तक फॉर एग्जाम्पल विजिटर वीज़ा तकरीबन 160 दिन है प्रोसैसिंग टाइम इंडिया ईवन अराउंड द वर्ल्ड भी मोस्टली, क्योंकि दूसरी एम्बेसियां भी हैल्प कर रही हैं बैकलॉग नूं खत्म करने वास्ते। ये कारण कई है, एक तो जिथे मैं कहना कि साडी थोड़ा आप दा भी कसूर है कि इन्नी एप्लीकेशन कोविड वेले लई गए तो प्रोसैस कर नहीं सी सकते क्योंकि ट्रैवल नहीं हो रहे, तो वो 6-7 लाख वो पाइल अप हो गई। TR to PR वर्गा एक प्रोग्राम कहते सी लियाना जिहदे विच काफ़ी हद तक दा बैकलॉग ही निकल जाना कहते सी उहदे च। मिनिस्टर ने सानू शॉन फ्रेजर ने यह कहा कि सितंबर 8 की डेडलाइन तक वो वर्क हार्ड कर रहा है, जी कि मेरे मोशन M44 की डेडलाइन है कि वो 6 महीनों च मिनिस्टर जवाब देवे उहदा। सो आस पूरी है कि उन्हें TR to PR वर्गे प्रोग्राम लिया के ये बैकलॉग भी फिनिश करेंगे, पर ऑन गोइंग भी परमानेंट सलूशन होणगे। वन स्टॉप पैस का कला नहीं है, ये फ्यूचर का भी है। सो इसका गोल है कि जेडे तो ऑबवियसली ऑलरेडी TR वर्क परमिटां ते हैगे आ, परमानेंट रेजिडेंट रहना मंगते, एलिजिबल नहीं इस वेले हैगे, उन्हां वास्ते राह खुले जाणगे वे किद्दां एलिजिबल हो सकते हैं। पर नैनी प्रोग्राम सब तो डिले है, नैनीज़ आ नहीं पा रही, कोई प्रोग्राम अगे उन्होंने वास्ते कोई गल भी नहीं की जा रही किसी भी प्लेटफॉर्म पर। सो उहदे विच की कुछ चल रहा, की ध्यान हैगा इमीग्रेशन का भी? नैनी कैटेगरी जी हुण कीती आ इहदे उत्ते टाइम लाइन नहीं दिता वे तुहाडा प्रोसैस किन्ना होगा, वो चाहे कह लो क्योंकि पिछली बारी ज़्यादा चिर लग गया, वो इहदा फाइनाइट टाइम नहीं दिंदे, इहनूं पायलट प्रोग्राम जिहड़ा च पाया सीगा वो हुण मिनिस्टर इवैल्यूएट कर रहा कि असी नैनी प्रोग्राम सक्सैसफुल किस तरह करिए। लोड भी बहुत है क्योंकि साडे जिथे बच्चों लिए भी लोड है उत्थे बजुर्गों लिए भी लोड है, केयर गिवर घर लोगों के मापे सियाने हुए आ घर च रहिंदे आ, घर च रहना चाहते लॉन्गर उन्होंने थोड़ी जी हैल्प की लोड़ होंदी है। सो इस करके लोड़ है उहदे उत्ते आई थिंक गौर कर रहा, पर आई थिंक मिनिस्टर काफ़ी ओवरवेलम्ड आ सारे फैक्टरां च कि उन्हें इत्ते अजे ध्यान उन्ना नहीं दिता जिन्ना देना चाहिए। आई थिंक देणगे उत्ते, पर यह हजे कैटेगोरी हैगी जिथे हजे कोई टाइम लाइन नहीं दिंदे इन्हां दा PR प्रोसैस या प्रोसैसिंग टाइम वास्ते।
सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी साढ़े सारे दर्शकों का? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। अज गल करते हैं इमीग्रेशन दे विच की कुछ चल रहा है। इमीग्रेशन दे विच बहुत वड्डियां न्यूज़ आ रही सी, खास करके जो स्टूडेंट वीज़ा बहुत सारे रिफ्यूज़ड होए ने, बहुत सारे रिजैक्ट कर दिते गए। तो अजिहे दे विच जो छानबीन की गई तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स दियां भी ये शिकायतां सी जिहड़े इस वेले काफ़ी वड्डे पद्धर दे उत्ते भारत दे विच बैठे ने, पंजाब दे विच स्टूडेंट्स ने। उन्होंने ये गल कही कि सारे एलिजिबल स्टूडेंट्स हैगे ने, सारिਆਂ ਦੀ योग्यता पूरी है, पर फिर भी बहुत सारे वीज़े रिजैक्ट होए। रिजैक्ट क्यों किए जा रहे हैं, इस वेले बैकलॉग की कंडीशन चल रही है, होर नवे प्रोग्राम किहड़े आ रहे हैं, उन्होंने उत्ते अपडेट हासिल करांगे। MP रणदीप सराय जी साडे नाल जुड़े हुए हैं। जिहड़े दर्शक अपने बारे कुछ पूछना चाहते हैं इस संबंधी इमीग्रेशन रिगार्डिंग कोई तुहाडा सवाल है, कॉल कर सकते हो। नाल दी नाल असीं कॉल्स भी जिहड़ियां रिसीव करांगे। रणदीप सराय जी बहुत बहुत स्वागत है जी द मॉर्निंग शो दे विच। थैंक यू और थैंक यू तुहाडे सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ और तुहाडी टीम ਨੂੰ जी। रणदीप जी इस वेले इमीग्रेशन के उत्ते अपडेट्स जिहड़े ने वो बहुत जरूरी सीगे, सो इस लई खास तौर के उत्ते तुहानूं स्टूडियो दे विच सद्दिया गया। इमीग्रेशन दे विच सब तो वड्डी रिपोर्ट इन्हां दिनां दे विच जिहने हलचल मचाई है वो है कि स्टूडेंट्स वीज़ा जिहड़े ने बड़े सारे रिजैक्ट हो रहे हैं। रिजैक्शनस दे मेन रीजन की मने जा रहे हैं? देखो उदा तो वैसे इंडिविजुअल केस बाय केस होना चाहिए, सो मैं कोई कॉमेंट जनरली नहीं कर सकता, पर बहुत सारे लग भी रहे हैं। सो आई थिंक कईयां दी शायद कोई प्रोसैसिंग दे विच कोई गलती हो सकती है, शायद उहदे विच जिहड़ा फिल्ट्रेशन सिस्टम जां इमीग्रेशन बरत रहा उहदे कोई गलती जां कमी हो सकती। सो असी मिनिस्टर नूं उहदा दस्सिया कि वो चैक करन उहनूं जिहड़े रिजैक्शन हो रहे, पर मैं बहुत सारे जिहड़े कि अप्रूव भी हो रहा है। सो आई थिंक कई बार जो कोई बैच चैक आ जाता तो उन्होंने महसूस होंदा वो फिर ज़्यादा अपसैट होंगे। कई बार उन्होंने दोबारा करना पैंदा वो शिकायतां जां कमियां जिहड़ियां रह गईयां उन्होंने पूरियां करने वास्ते जां जरा हाईलाइट करने वास्ते। कई बार हुंदियां भी आ, अनफॉर्चुनेटली इमीग्रेशन अफसर कई बार गैली रख लेंदे जां बहुत जल्दी, क्योंकि बैकलॉग बहुत है, शायद प्रोसैस ज़्यादा क्विकली कर लेंदे, मिस कर जाणगे बिच आइटम्स, उस करके उन्होंने कई बार रीअपलाई कर लो। साडे एक फैमिली दे विच ही सिमिलर प्रॉब्लम सेम ही स्कूल दोबारा अपलाई किया, वो एड्रैस कर दिते इशू जिहड़े सीगे कि उन्हीं मंगे सीगे तो वो पूरे करते, तो सैकेंड टाइम अप्रूव हो गए, फर्स्ट टाइम नहीं। सेम ही यूनिवर्सिटी, सेम ही स्टूडेंट, सेम आइलेट, सेम ग्रेड्स, पर कई बार वो जो फाइल बहुत जल्दी प्रोसैस करते रह जाता कई कुछ। रणदीप जी बहुत सारे रिपोर्ट्स असीं अजिहियां देखियां ने जिन्हां दे विच हवाला यही दिता गया क्योंकि सारे योग्यता पूरी कर रहे सीगे स्टूडेंट्स, और उन्हां दे विच उन्हां दे आइल्स दे स्कोर भी हाई लैवल दे सीगे, सारियां कंडीशनस जिहड़ियां ने सारियां उन्हां दियां हाई लैवल दियां सीगियां, ते उन्हां दा ये मनना है कि ज़्यादातर बैकलॉग दे करके जिहड़ियां ने, और इक्का दुक्का रिपोर्ट्स तां हमेशा ही आंदियां रहिंदियां ने रिजैक्शन दियां, और उन्हां दे उत्ते कोई खास वो एक पर्टिकुलर केस होंदा है, पर हुण बहुत सारे वीज़े रिजैक्ट होने, इसलिए खबर जिहड़ी है वो वड्डी भी बन रही है क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा एंट्री करवाई जाती स्टूडेंट्स की। सो स्पेसिफिकली कुछ कारण हजे खास समझ नहीं आ रहे कि बैकलॉग ही मेन कारण है या कुछ होर भी ऐड ऑन हो रहे हैं। भी आई थिंक पता करना पैना, मिनिस्टर देख रहा है इस गल दे की रीजन करके हो रहा, और वो जिन्ना चਿਰ सानू वो पता नहीं लग रहा वो कॉमेंट करना सानू भी गलत है, पर बाय एंड लार्ज ये प्रोसैस जिहड़ा स्टूडेंट ਦਾ ਜਨਰਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਲੈਟਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਐਤਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਵਾਲਾ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਫਸਟ ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। स्पाउसिस, स्टूडेंट्स एंड वर्क परमिट वाले ये सब तो हाईएस्ट लेवल, क्योंकि कैनेडा ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ 2-2.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਰ ਸਮੈਸਟਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਾਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਰੀਲੀ ਅੱਜ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੀ ਸਪਾਟ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ पार्ट टाइम वर्कर है उन्होंने भी बड़ी जरूरत हैगी कि सानू शॉर्टेज बहुत है। कोई भी खेतर च देख लो, जैनेटोरियल तो लैके माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्रामर तो लैके सारिਆਂ ਦੀ शॉर्टेज है। सो सानू जरूर जल्दी तो जल्दी जिन्ने भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ आ सकते आउणगे, पर ਜਿਹੜਾ ਇਹ प्रॉब्लम जो चैलेंज है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ हल करांगे। जी रणदीप जी, बैकलॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ बैकलॉग ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ
ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੈਕਲੌਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ 160 ਦਿਨ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਈਵਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਐਮਬਸੀਆਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ 6-7 ਲੱਖ ਉਹ ਪਾਇਲ ਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਮਰ ਛੁੱਟੀਆਂ 2021 ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹਾਲੀਡੇ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹਲੇ ਹੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬਸੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਬਸੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬੈਕਲੌਗ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 2-3 ਲਾਸਟ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਉਨੀ ਸਿਕਿਉਰ ਲਾਈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਪਿਆ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕੀ, ਇੱਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 2-2, 3-3, 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਪਾਊਸਿਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਸਪਾਊਸਿਸ ਜੁਦੇ ਸੀ 2 ਸਾਲ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਸਪਾਊਸਿਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਆ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ। ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਛੋਟੇ ਜਿਹਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਹਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਪਰੂਵ, ਹਜੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਚਅਪ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੋਪਫੁਲੀ ਬਾਈ ਈਅਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਡਿਸੰਬਰ ਤੋਂ ਆਨਵਰਡਸ, ਜਨਵਰੀ ਆਨਵਰਡਸ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ, ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਿਜ਼ੂਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਹਾਇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਹਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਜੇ 100 ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਅਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ
ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ TR2 PR ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਿਆਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਸ਼ੋਰ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ M44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਪਟੰਬਰ 8 ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਉਹ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਸ਼ਨ M44 ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ TR2 PR ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਬੈਕਲੌਗ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਔਨਗੋਇੰਗ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਆ ਸਕੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸੈਪਟੰਬਰ 8 ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਨ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ TR2 PR ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਸ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵਨ ਸਟਾਪ ਪਾਸਟ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਲਰੇਡੀ TR ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਈਲੈਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ BA ਕੀਤੀ ਜਾਂ BSc ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕਲਾਸ 1 ਲਾਇਸੈਂਸ, ਉਹ ਪਾਸ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ PR ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਵਾਲਾ ਆ ਇਕੱਲਾ ਤੇ +2 ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ 2 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੈਥਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 4,34,000 ਇਸ ਸਾਲ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੈਨੀ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਨੈਨੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਨੈਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਪਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਹੈ, ਨੈਨੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਨੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ? ਸੋ ਨੈਨੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰਸਨਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨੈਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸੇ 6-6 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਔਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੈਨੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਲੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੌਂਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਫੀ ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਆ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਣਗੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਜੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ PR ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ PR ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ, ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਦੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਾਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਜੀ।
हाँ जी रणदीप जी ਉਹੀ ਉਹ M44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 8 ਤੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਰਾੜ ਜੀ हाँ जी जी सत श्री अकाल जी हाँ जी की कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ 26 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ 26 दिन रह गए ब्याह ठीक है जी हाँ जी ठीक है जी पूछते हैं भी की गल वीजा काते नहीं मिलिया भी क्यों नहीं एक ਨੂੰ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਤਾ जी ठीक है जी करते हैं जी इस ते गल थैंक यू जी रणदीप जी क्यों नहीं दिता ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 13 ਦਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੇ 160 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 126 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ 26 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ रणदीप ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਜੇ ਸੁਖਤਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੇ ਜੌਨ ਐਲਡਰਾਈਕ ਜਾਂ ਕੈਨਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਾ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 160 ਡੇਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 5-10 ਦਿਨ ਵੱਧ ਵੀ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੈਡ ਆਫ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੈਜੂਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 26 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ रणदीप ਸਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ रणदीप ਸਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਤਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ रणदीप जी ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੇਮ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਪਰਸਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਦੇ 10 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੇ ਜਾਂ 3 ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਸੇਮ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ PR ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀਆਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੈਕਲੌਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਇਕਰ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਉਸ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਤਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲਸ ਉਹ ਜਰਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਕੁਇਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਲੌਗ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦੇਣ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟਿਟਿਵ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 8 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੋਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਕੈਟਾਗੋਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 8 ਤੱਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਡਿਟੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਰਾਈਟ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਨਕਲੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ $1200 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਵਾ ਦਿਓ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਚੈਟ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜਤੇ $, ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1200 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੇ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਦੇ ਪੇਪਰ ਲਗਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ? ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ 6 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਸ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਫਰਾਡ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਗਲੋਬਲ ਫਰਾਡ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਈਜੀਰੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਪਰਸਨੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ, ਫੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਕਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ
ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ CRA ਆ ਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਪਰਸਨੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਲੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਈਵਨ ਬਿਟ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਰੌਟੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਉਹ ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੋਰਨਰ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹ 'ਚ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਈਵਨ ਦੋ ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ CRA ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਈਵਨ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 1500 2000 3000 ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਲਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਈਵਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ ਈਵਨ ਲੋਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਰਮ ਜੇ ਬਾਲੀ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇਮ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਸ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ MP ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆ ਟਰੂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲ ਹੀ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਓਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਕੱਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਰਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਾਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਸਾਲਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਣਬੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਜੇ ਫੇਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਟਰੂਥ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਬੋਗਸ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ CBSA ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੋਗਸ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੀਨ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ CBSA ਵੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਫਰਾਡ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਂਡ ਥਰੂ ਆਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਜੇ ਐਪ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ 에ਅਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਦਾ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਭਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਫਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 14 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਵੀਅਰ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਥੀਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਰਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇ ਅਰਾਈਵ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਫੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਈਵਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ 1 in 4 ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਆਫਿਸਰਸ ਵਿਟਨੈਸਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕੋਲੀਗਸ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਟੀਚ ਕਰੀਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ KG ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰਟਰ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਬਾਇਸਿਸ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਫਸਰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਹੀ ਮੂਲ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੇਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਬਚੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕਰਦੇ, CBSA ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡਚੀਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਕਸ ਰਿਟਰੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਅਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਇਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਮੈਂਡੇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਮਪਲੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਸਕਦਾ ਅਨੋਨਿਮਸਲੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਸਲ ਬਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਡਰਾਅ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਾਅ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ ਜਲਦੀ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਰਣਦੀਪ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੈਕਲੌਗਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਇਸ਼ੂ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕਰਦੇ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਲੌਗਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਵੀ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਸਤੰਬਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, TR to PR ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ
ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 26 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਵੀਜ਼ੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਫਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ MP ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾਓ। ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।